UKలో 1 year masters. No IELTS required up to 5 years visa. High visa success rate. అదే అసలు మీ ఫైట్ అగెన్స్ట్ కరప్షన్ కదా ఇన్ ది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. I'm not fighting against corruption. అంటే ఆఫ్ కోర్స్ I want to control corruption in my system. బట్ వై యూ కుడ్ నాట్ డూ దట్? It's a process and overnight. అంటే మీరు మొదటి నుంచి ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నారు కరప్షన్ ఇన్ ది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అన్నది కంట్రోల్ అవ్వాలి దానికి. No, I will have a thesis prepared on this movie, where all we spent and how it is a drain. ఈ సినిమాక Because of one technician. One technician. That has nothing to do with the success failure. యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ఎక్సెసివ్ ఎక్స్పెండిచర్. Excessive expenditure. దట్స్ ఇట్. Yeah. నాట్ అబౌట్ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్. We could have easily controlled that spend. దట్ కుడ్ హావ్ బీన్ యువర్ ప్రాఫిట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్. That could have been my minimizing the losses at least. Minimizing Profit is good. ఎస్ మరి Maybe that would have not forced me to come for August 15th because of OTT. Still August 15th for a date is okay. Then we look at, are we ready? ఆర్ If వి I would రెడీ? have controlled that cost, the pressure on coming for this date would have been low. ఎస్ 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 And because of the technician, the schedules were different. We could have done things differently, and that would have given more time for quality. That when I give you a report, I'll share you. ఓకే We'll have a report ready. నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం బికాస్ అంటే నేను ఎక్కడ మీరు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఇప్పుడు ఇదే మొదటిసారి దీని గురించి మీరు మాట్లాడడం. ఓ పక్కన డైరెక్టర్ ఉండి ఓ పక్కన రవితేజ గారు లాంటి హీరో ఉండి ఇంతమంది ఉండి కూడా స్టిల్ హీ కుడ్ పుల్ దట్ ఎక్సెసివ్ ఎక్స్పెండిచర్ అండి. It's nothing to do with the director, nothing to do with the hero. అంటే Hero has done, he outperformed in the movie. 100% దానిలో డౌట్ లేదండి. So, నేను అనేది నేను అనేది జనరల్ గా ఇదేదో మనం బస్సులో వెళ్తుంటే జేబు కత్తిరించి పట్టుకెళ్ళిపోవడం లాంటిది కాదు కదా. ఇట్స్ ఎ పబ్లిక్ Yeah, the technician did not make money. పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్. see, to be honest, technician didn't make money. His arrogance and his way of looking things created that cost. ఆఫ్ కోర్స్ ఐ It's అండర్స్టాండ్. not like నో నాకు అర్థమవుతున్నది. ఆయన మిమ్మల్ని మోసం చేసి ఆయన పట్టుకెళ్ళిపోయింది ఏం లేదు. బట్ ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే 1 crore లో తీయాల్సింది 3 crores అవుతుంది. X బదులు ఒక 10 crores plus X అయింది. ఎస్ The 10 crores would have been not required to be spent if it was done with బాగుండేది. the same quality, same requirements. మీకు కొంచెం తగ్గి ఉండేది. ఆ ఎక్సెసివ్ అనవసరమైన And we Dubara would have got the taggunde. time. We would have got the time. People would have not gone for a 40-50 days schedule. People do, and చాలా మంది crew daily 3 hours of drive, staying remote. Automatic productivity పడిపోతుంది. When you are away for a week and if you are doing a daily schedule with 3-hour commute every day, it will impact. Correct. Because of some whims and fancies of one person, we have to go to a location like that. It's all. Then I give you a report, you'll get it. 100%. అయితే ఇప్పుడు మీరు ఇన్ జనరల్ గా రాబోయే సినిమాలు మీదకి మీరు దృష్టి పెడితే ఇప్పుడైనా అట్లీస్ట్ విత్ ఆల్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఆల్ ది యాంగిల్స్ We may get a new experience, but existing, what are we are mounting now? ఇప్పుడు మౌంట్ అంటే లాస్ట్ 7 months లో మేము ఏం మౌంట్ చేయలేదు. మీరు గమనించండి. ఎస్ ఎస్ We signed up with quite a few, nothing is mounted. Everything is going through a grill. At least fundamental gaps దొరకవు. అదేలేండి. ఇంకో కొత్త ప్రాబ్లమ్ రావచ్చు, అది వేరే విషయం, మనం చెప్పలేం దాన్ని. కానీ బట్ బేసిక్గా కొన్ని ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా ఒక సినిమా చేయడానికి. డేట్స్ అనండి, లేకపోతే మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా ఒక బిజినెస్ ప్లాన్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. వాటిలో మీరు తరగా ఉంటారు. ఇక మీదట మీరు ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో మీరు చేసే సినిమాల్లో మీరు దేన్ని ఎస్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ది బెస్ట్, మంచి ప్రాజెక్ట్ చేయబోతున్నాం So అని next, చెప్పుకోవాలంటే ఏం చెప్పుకుంటారండి? డెఫినెట్ గా రాజాసాబ్ విల్ బి, అంటే చాలా ఫోరమ్స్ చెప్పినాను, విత్ ఇన్ ప్రభాస్ గారి సినిమాల్లో ఈ రోజు ఉన్న దాంట్లో వీఆర్ కమింగ్ యాజ్ అండర్ డాగ్ అండ్ విల్ లెట్ ఇట్ బిగ్.
ఎలా? అది ప్రభాస్ గారి సినిమా నేను అండర్ డాగ్ అని చెప్పలేను. విత్ ఇన్ ప్రభాస్ గారి సినిమాల్లో వీఆర్ కమింగ్ యాజ్ అండర్ డాగ్. ఎలాగా? రాజాసాబ్. హౌ? నోబడీ హ్యావ్ ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆన్. మీకు మేము వచ్చిన టైంలో ఆదిపురుషం, సలార్ ఉంది, కల్కి ఉంది. ఇప్పుడు మనం మైత్రి వాళ్ళ మూవీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ముహూర్తం షాట్ కొట్టిన రోజే దట్ ఈస్ స్పాన్ అన్నది కనిపిస్తుంది. మేము అలాంటి పొజిషన్ చేయకోకుండా వచ్చి విల్ లెట్ ఇట్ బిగ్. విల్ బికమ్ బిగ్. ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ మూవీ అంటే ఎవరికి తెలియదు. దిస్ హాస్ ద లార్జెస్ట్ సెట్స్. అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇండియాలో వీఆర్ బిల్డింగ్ ఏ ఇండోర్ సెట్ విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్. అవునా? అంటే బికాస్ దిస్ లార్జెస్ట్ ఫ్లోర్ అవైలబుల్ 25,000 square feet ఫ్లోర్. మేము వీఆర్ బిల్డింగ్ అయినా 38,000 square feet ఫ్లోర్. ఓ సెట్, ఏ మ్యాసివ్ సెట్. అంటే ఇప్పుడు కల్కి సినిమాతో అసలు దానికి దీనికి కళ్ళు తిరిగిపోయి ఉన్నారు అందరూ. ఇప్పుడు ఈ సినిమా వాట్ ఈస్ ది? కల్కి ఇస్ డిఫరెంట్. ఈ సినిమాలో హాఫ్ ఎ మూవీ హ్యాస్ విఎఫ్ఎక్స్ అండ్ విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ రొమాంటిక్ హారర్ యాక్షన్. రొమాంటిక్ హారర్ యాక్షన్. ఇట్ విల్ నాట్ డిసప్పాయింట్. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పిన ఆస్పెక్ట్స్ దీంట్లో దొరలేదుగా, అంటే అవేమీ జరగలేదు, క్లీన్ గానే పర్ఫెక్ట్ ఫ్రేమ్ లోనే జరిగింది. లాట్స్ ఆఫ్ వర్క్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద మూవీ. సో దేర్ ఇస్ నో వే. ఇట్ హాస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సాంగ్స్, మ్యూజిక్ కూడా. ఓకే. ఇట్ హాస్ ఫైట్స్, విజువల్స్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్ హాస్ హారర్ ఎలిమెంట్స్. అదేలేండి. అంటే సినిమాలో మీకు ఏదైనా 2-3 ఉంటే చాలు సక్సెస్ అవుతుంది అంటారు. ఇక్కడ 20 పాయింట్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే. విత్ నో లూజ్ ఎండ్స్. అంటే ఇప్పుడు ప్రభాస్ గారిని చూడడానికి టోటల్గా వరల్డ్ వైడ్ అనుకోండి, లేకపోతే ఇండియా అనుకోండి, మైక్రో లెవెల్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్, ప్రభాస్ గారిని ఒక రకంగా చూడడానికి జనాలు బాగా అలవాటు పడిపోయి ఉన్నారు సార్. అంటే అన్ని వెరీ లార్జర్ గార్జియస్ డైమెన్షన్. బాహుబలి కావచ్చు, ఇప్పుడు కల్కి కావచ్చు, మధ్యలో ఆదిపురుషు, సలారు, అన్ని గార్జియస్ గా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ ఇమేజ్ కి, ఆ డైమెన్షన్ కి మ్యాచ్ అవుతూ ఉంటుందా సినిమా? మీకు చెప్తాం కదా, ఇట్ హాస్ ద లార్జెస్ట్, ఇట్ హాస్ a significant VFX.